믿음을 가진 사람과 믿음을 안 가진 사람의 차이는 똑같은 걸 똑같은 환경에서 보더라도 전혀 다르게 볼 수가 있습니다. The difference between those who have faith and those who don't have faith, even though they look at the same thing, they can see it very differently. 그래서 이번 시간에 우리가 믿음을 통하여 예수 그리스도의 마음을 우리가 받게 된다면 So through the word, if we receive the heart of Jesus Christ, 예수님이 없는 우리의 눈으로 보는 것하고 예수님으로 눈으로 보는 것 전혀 차이가 있을 것입니다. there will be difference in seeing the things without the eyes of Jesus and seeing things with the eyes of Jesus. 그래서 예수님의 마음을 받아는 것이 바로 믿음의 삶이라고 이야기할 수 있겠습니다. And receiving the heart of Jesus, that is the life of faith. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವನ. Hello everyone, nice meeting you. This is Life of Faith. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ, ಅದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. There's a way for us to be happy by faith. ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. For faith belongs to God. ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿ ಇತ್ತು, ಆದಿಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿತ್ತು. So the image of the earth in Genesis chapter 1, it says it was without form and void, and the darkness was hovering on the face of the deep. ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. And God said, let there be light. ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕು. And that light is the light of Jesus Christ. ಯೋಹಾನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆ ಬೆಳಕೆ ಯೇಸು, ಅದುವೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ. In John chapter 1, it says that the light is Jesus, who is the Word. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. And it is the light that drives the darkness out of people's hearts. ಸೂರ್ಯನು ಈ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. The sun gives a light on the whole earth. ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತದೆ. And the light from inside, they light up the inside. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆತನವನ್ನು, ನೋವನ್ನು, ಅಪರಾಧವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. But the light of Jesus does not light on the inside or the earth, but it is a light that drives out the darkness, despair, and condemnation from our hearts. ಯೇಸು ಆ ವಾಕ್ಯವು. Jesus is the Word. ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು. And Jesus is the Creator. ಆ ವಾಕ್ಯವು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು. The Word became the flesh and came down 2000 years ago. ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅನೇಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದನು. He came to the world and met many people. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಹೇಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. We can see how he gives faith to give them happiness. ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಶರೀರದ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ದೂರವಾದರು ಯೇಸುವಿನಿಂದ. But many people met Jesus, but the fleshly thoughts were different from the Jesus' thoughts. ನಾನು ಯೋಹಾನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. So recently, through the book of John, I thought about the world of faith. ಆ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವುದು ತಾನೇ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. The word, which is the light, came in the body, and Jesus came to the world 2000 years ago.
ನಿಜವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದನು. But people could not really accept Jesus, who is a light. ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. God wanted to give the light to us as a gift. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಆಲೋಚನೆ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿರೋ ನಿಮಿತ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. But for us to accept the light, our fleshly thoughts were so distant and different from the thoughts of Jesus. ಆವಾಗ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತಾಯ, ಲೂಕ, ಮಾರ್ಕ, ಯೋಹಾನ. When you read 4 books of the gospel, the Matthew, Mark, Luke and John, ನಾವು ಆ ಬೆಳಕಾಗಿರೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. for us to accept Jesus, who is a light, there's nothing for us to do. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. Many think that Jesus will come into their heart if they live nicely, good, and do something well. ಯೇಸು ಬರಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆನಾಗಿರೋ But ನಿಮಿತ್ತ. Jesus doesn't come because a man is ಆತನು good. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ Because he sacrifices and volunteers for many people doesn't mean that Jesus comes. ಇನ್ನು ಆತನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಬರಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Just because you beg him to come in doesn't mean that he comes in. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. In accepting Jesus, there's one thing that was needed. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿ. It is about throwing away the thoughts that I have known so far. ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ In John chapter 2 verse 1, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾವೂರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಹೋದರು ಆತನ ಜೊತೆಗೆ. Jesus went to the wedding feast in Cana of Galilee with his mother and his disciples. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದರು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. And many guests came to the wedding. They enjoyed, but sadly they ran out of wine. ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. It wasn't the time where they can just go out, buy wine from the market. ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಸಾಲದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. So, running short of wine, it was a serious problem. ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಳು. And Jesus' mother Mary, she wanted Jesus to take care of this, so she told him of this. ಯೇಸು ಅವರು ಅಂದಿಕೊಳ್ಳದಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು. But Jesus says something that is unexpected. ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು, ನನ್ನಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Jesus said, what does that have to do with me? ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. My hour has not yet come. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಯಾಕೆ ತಾನು ಯೇಸು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ Why ಹೇಳಿದನು. does Jesus say it has nothing to do with him? ಯಾಕೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Why did he say that his hour has not yet come? ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ ನೋಡುವಾಗ, When I thought about the whole Bible, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. when God works, we have to let go. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. While we work diligently, God waits. ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ, So I ಅಲ್ಲಿ thought, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ even if they ran out of wine, ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲಿಂಗೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಂಗನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. the bride and groom, they were looking for other ways. ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಇರಬೇಕು, ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. What do you mean? There must be more wine. Go look for them. ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರಿ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. Go ask someone to bring more wine. ಯಾವಾಗ ಯಜಮಾನ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದರು, While the master was doing this, ಯೇಸು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. Jesus waited. ಅದು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, For it to be something to do with Jesus, ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೋಡಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲಿ for Jesus to given his time for the running out of the wine. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಯೇಸು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ದೇವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. For us to entrust our work unto Jesus, for Jesus to work, we have to let this matter to Jesus. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, So when Jesus works, ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. we have to let go. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಯಜಮಾನನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮುಗಿಯಿತು. For the master, now his wage were done. ಯೇಸು ಆ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು, ನೀವು ಈ ಒಂದು 5 ಕಲ್ಲಿನ ಬಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ And ಹೇಳಿದನು. Jesus called the servants and said that, fill the 5 water pots with water.
ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿ. I'm pretty sure they went to the well and drew water and they filled them with water. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ. And Jesus said, draw out some and give it to people. ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. And the servants were shocked. ಯೇಸು, ಇದು ನೀರು. Jesus, this is water. ನಾವು ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. We went to the well and draw out the water. ಏನು ಬೇಕು? ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. Or what the guests want? They want wine. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? What you want us to give water to them? ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸ. No, this is wine. ಇಲ್ಲ ಯೇಸು, ಇದು ನೀರು. No, Jesus, this is water. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So they will go, against each other. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೂಡ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. We don't know how many time passed by. ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟರು. Servants put down their thoughts. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನೀರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ They ತೆಗೆದರು. threw away their thoughts that it is water. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ದ್ರಾಕ್ಷರಸ They ಅಂತ. accepted the word of Jesus saying that it is ಯಾವಾಗ wine. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ And they ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ passed this out to the guests. ಯಾವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದರೋ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿತ್ತು. Amazingly, when they drank, it was wine. ಆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವು ಸಾಧಾರಣ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕುಡಿದಂತ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವು It wasn't just regular wine. It was most, valuable, high quality wine they've ever tasted. ಆ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. And the servants were shocked. ಇದು ನೀರು, Oh, this was water. ಹೇಗೆ ತಾನೇ How did ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಯಿತು? it become wine? ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೂಚನೆ. This is the first sign of Jesus. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೇಸುವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೋ People who met with Jesus, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ they were ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರು. all different from, he was different from their thought. ಯೋಹಾನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ In John chapter 3, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಬ್ಬಿ ಫರಿಸಾಯದವನು, ಆತನ ಹೆಸರು ನಿಕೋದೇಮಸ್. there was a rabbi also who was a Pharisee named Nicodemus. ಆತನು ಯಹೂದರಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಬೋಧಕನಾಗಿದ್ದನು. He was a teacher of the Jews. ಆತನು ಯಹೂದರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. He was one of the officers of the Jews. ಆತನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದನು. And he went to see Jesus at night. ಆತನು ಹೇಳಿದರು, ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. He said, if God is not with you, then you cannot do the things that you do now. ಆಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಾರನು And ಅಂದನು. Jesus said, most assuredly I say to you, unless man is born again, he cannot see the kingdom of God. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. Jesus said, you must be born again. ನಿಕೋದೇಮಸ್ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. And Nicodemus could not understand. ನೀನು ನನಗೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ? Are you telling me to go back to the womb of my mother? ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರದು. Unless you are born with water and the spirit, you cannot. ನಿಕೋದೇಮಸನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಯೇಸುವಿನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. Nicodemus did not fit with the thought of Jesus. ನಿಕೋದೇಮಸನು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So eventually Nicodemus could not accept the word of Jesus. ಮತ್ತೇವೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಕೋದೇಮಸನು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So until the end of chapter 3, Nicodemus could not join himself with ಅದೇ Jesus. ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿದ್ದಾಳೆ In this ಸಮರದಲ್ಲಿ. way also there is a woman in the well. 예수님은 ಯೇಸು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ. And Jesus talks about the water never ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ dries ನೀರಡಿಕೆ out. ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ತರ ಒಂದು Never ನೀರೆಲ್ಲರೂ thirsts. ಕೂಡ ಇದೆ So is there any water ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. like that in the world? ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ But ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. this woman, she just accepted the word as it ಇದೇ is. ರೀತಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. In chapter 5, there's man with infirmity, 38 years. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈತನಿಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೂಡ For a long ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. time, he was bedridden. He couldn't do anything. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ ಆತನ There was no ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. family to assist him. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, And Jesus ಯೇಸು said, ಅವನಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆ ಎಂದು rise up, ಹೇಳಿದನು. pick up your bed and walk. ಆತನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ತಾನು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? With his thoughts, how can I walk? ಆತನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಂಬಿದರೆ If he trusts his thoughts, ಆತನು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿರೋ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎದ್ದು ನಿನ್ನ then he ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು cannot listen ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು to the ನಡೆ word of ಅಂತ. Jesus saying, rise, take up your bed and walk. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 38 ವರ್ಷಗಳ ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. Amazingly, this man with infirmity, 38 years, accepted the word of Jesus. ಯೋಹಾನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ In John chapter 6, ಅಲ್ಲಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ಜನರಿಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲ. in the empty field, there's no food for the 5,000 people. ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಇವರು ಊಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸೋಣ ಅಂತ. So disciples said that to gain food, let's send them to the ಆದ್ರೆ villages. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಡಿ, ಅವರೇನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಹಾರ But Jesus said, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ. no need to send them away. You go get food for them.
ಆದ್ರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪ ಹೇಳಿದನು 200 ಹಣವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಲದು ಇವೆಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಆಹಾರ ತರಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. And Philip said that even though we have a 200 denarii of money, that we cannot possibly feed them ಅದು all. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. Yes, that is accurate calculation. ಯಾವಾಗ ಆಂಡ್ರಿವ ಹೇಳಿದನು When Andrew said ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜವೆಗೋದಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿವೆ ಅಂತ, that this is what young boy brought the 5 barley loaves 2 ಮೀನುಗಳು and 2 fish. ಆ ಒಂದು ಊಟ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು. Was one meal, one lunchbox for a little child. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು But Jesus says, ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡಿಸಿರಿ ಅಂತ. have people sit down. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಮತ್ತು 12 ಪುಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು. And Jesus fed all 5,000 people full, and there were 12 baskets left over. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಭೇಟಿವಾದರೋ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. All the people that met with Jesus, all the while they heard something that did not fit their ಅದೇ thoughts. ರೀತಿಯಾಗಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ. In chapter 8 talks about a woman caught in the act of adultery. ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಳು. She was caught in the act ಮೋಶೆ of adultery. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು And according to the law of Moses, she should be stoned to death. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. Everyone held their stones against her, ಈಗ ಅವಳು ಅಪರಾಧದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. and she could only be condemned. ಯೇಸು ಬಂದನು. And Jesus ಆತನು ಹೇಳಿದನು, came. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲವೋ ಆತನು ಮೊದಲು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಲಿ He ಅಂತ said, ಹೇಳಿದನು. he who is without sin among you, let him throw stone at her first. ಯೇಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಎಸೆದನು ಅಲ್ಲಿ. And Jesus cast out everyone. ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು. And Jesus speaks to the woman. ನಾನು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Neither do I condemn you. ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ How ಸಾಧ್ಯ? can he say such thing? ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇತ್ತು. Actually, what Jesus says is so different. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಡ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಹೊರಿಸಿ ಕಲ್ಲನ್ನೆಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ. Many people were condemning her, trying to throw stone at her. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ But ಅಂತ. Jesus says he does not condemn her. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ, And one more thing. ಯೋಹಾನ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ In John chapter 9, ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಿದ್ದಾನೆ. there's a man born blind. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಹೂದರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಆ ಕುರುಡರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರಿಂದ ಶಾಪ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. The Jews believe in this custom, saying that the blind people are cursed by God. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. This man also thought that there are many sins in my family. ನಾನು ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ Or ಅಂದುಕೊಂಡನು. maybe I committed a lot of sins. ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಶಾಪನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I mean, I am cursed before God. ಅವಾಗ ಈ ಕುರುಡಾದ ಹುಡುಗನು ಹುಟ್ಟಿದನೋ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬವರು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು. So when a blind man is born, this is how the family members thought. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋದು ಬಿಟ್ಟು. So when they're poor, they have no choice but to beg outside. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. If there are those who can afford, then they would never come outside. ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು ಆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ ಈ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. And they make sure that a blind person ಅವಾಗ was ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ born in that family. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಡರಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮನೆಯು ಕೂಡ ಶಾಪ Because if ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ it was revealed that they ಹೇಳ್ತಾರೆ have the ಅವರು. blind person in the family, then they are sealed that this family is cursed. ಯಾವಾಗ ಕುರುಡರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ. So when a blind person is born, people ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ hide. ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಲು Or if they are ಕಳಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. poor, they have no choice but to send him to beg. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು, So the disciples of Jesus asked him, ಇವನು ಕುರುಡನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. so this man being born blind, whose sin is that? ಇವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ Is it his parents' sin? ಆತನ ಪಾಪವೋ Or ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. is it because ಈ he's ಒಂದು ಕುರುಡನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ನಿಮಿತ್ತ yes, blind man, his eyes are ಆತನು closed, ಕೇಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. he could hear. ಈತನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. This is how he has been ಆತನು thinking. ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವಿತನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ. This is how he lived ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಂದ whole life thinking, I have a lot of sin, ನಾನು ಶಾಪ I ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, am cursed, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು that is ನೋಡಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ why I ಅಂತ. cannot see the light. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಉತ್ತರವು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇತ್ತು. But Jesus' answer was different. ಈತನು ಕುರುಡನಾಗಿರೋದು ಈತನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ, ಈತನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ. He said he is not blind because his parents or he committed a lot of sin. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈತನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Because God wants to work through him. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ In other words, ಇದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ, this is for the glory of God. ಇದು ಶಾಪವಲ್ಲ, This is not a curse. ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ, This is a blessing. ಇದು ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. It is to show the works of ಈ God. ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎದುರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
The blind man has never heard ಆತನು this. ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು He ಶಾಪವುಳ್ಳನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. thought he was cursed. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಅಪರಾಧ He was always condemned. ಆತನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ He thought ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ he was ಅಂತ. punished before ಆತನು God. ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಾಪಗಳಿರೋ He thought there are ನಿಮಿತ್ತ many ಅಂತ. sin in his ಆದ್ರೆ family. ಯೇಸುವಿನ ಉತ್ತರವು ಬಹಳ But ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. God's answer was different. ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. It was totally different. ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ. Hey, this is blessing. ಯಾವಾಗ ಕುರುಡನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದನೋ When the blind man heard this, ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಈ ಒಂದು ಕುರುಡನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು. true light came to this blind ಆತನ man's ಕಣ್ಣು heart. ಮುಚ್ಚಿದಲು ಕೂಡ His eyes are closed, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಬೆಳಕಾದವು ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. but the word of Jesus became light in his ಕಂಡ heart. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು Isn't it the light in Genesis chapter 1 verse 3? Let there be light. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, People who are living in despair, in condemnation. ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ The light of Jesus set them free and they give them ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು hope ಮತ್ತು and ಸಂತೋಷವನ್ನು joy ಕೊಟ್ಟು and they set them free from the condemnation. ಬೆಳಕು ಆ ಒಂದು ಕುರುಡನ ಹತ್ರ Yes, ಬಂತು. that's how it is. ಯೇಸು ಆತನನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಲುಬೆಗೆ Light came to the blind ಕಳಿಸಿದನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And Jesus does the work of sending him to Siloam and opening his physical eyes. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ. So I've talked about many things done by Jesus. ಪ್ರತಿ CLF ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜೀವನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, And every the member of CLF who are listening to this life of faith, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. it's not that we should do something to have faith, we just have to throw away our thoughts. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದಷ್ಟೇ. It is about denying our hearts. ಇದು ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. And through this, the Bible is telling us today. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. In many places in the Bible, it talks about this. ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಕೂಡ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, Even before, the work of leading the Israelites ದೇವರು out of ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ಏನ್ Egypt, ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು God ಹಾಕಿದರು. first did the work of changing Moses' ಮೋಶೆ heart. ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕೋಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ Moses ಇದೆ thought ಅಂತ. that the rod he was holding on was protecting him and keeping him. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಆ ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. God made him let go of the rod that he was holding on. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು, ಈ ಒಂದು ಕೋಲು ಸರ್ಪವು ಅಂತ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. God showed him that it was a serpent and then this is something that could harm him. ಮೋಶೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. And Moses was ಯಾವತ್ತೂ shocked. ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ಆಲೋಚನೆ He has ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. never thought that way. ಕೈಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ. And Moses thought that one of his hands was ಅದನ್ನೆಲ್ಲ clean. ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. He thought what he did was holy and clean. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಕೈ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದನು, ಆ ಒಂದು ಕೈ ತುಂಡಾಗಿತ್ತು. Or when he put his hand in the bosom and took it out, he was leprous. ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸ್ತ ಅಂತ, ಆದರೆ ದೇವರು ತೋರಿಸಿರೋದು ಹೊಲಸಾದ ಹಸ್ತ ಅಂತ. Moses said it was a clean hand, but God showed him that it is dirty hand. ಮೋಶೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಂತ. So Moses thought that the water in the Nile River is a ದೇವರು drinkable. ತೋರಿಸಿದರು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ರಕ್ತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ But God showed ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. him that how it turns into blood and it is death. ಆಗ ದೇವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕರೆದರು, ಆತನು ಬುದ್ಧಿವುಳ್ಳನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಲವನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. When God called Moses, it's not that he has to be smarter or stronger. ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ತೆಗೆ He ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು just ಅಷ್ಟೇ. had to throw away his thoughts. ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು. In that way, God can lead the Israelites who were slaves for 430 years out of the land ಅದೇ of ರೀತಿ ಕೂಡ Egypt. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕಡೆದನು, ಯಾತನು ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲ It was the ಪುರುಷನನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. same thing when God called Abraham the father of faith. ಇವಾಗ ಆತನ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು, ಆತನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. When he was serving other gods with his father on the other side of the river, ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನನ್ನು ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾದಿಂದ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನಂತ. and we could see how God moved him from Mesopotamia, from Padan Aram, and to land of Canaan. ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. So Genesis chapter 12 verse 1 starts with, Terah having passed away and God calling Abraham to leave from his, country, his father and his father's house. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ, And when I read Genesis chapter 12, one day I thought this. ಯಾರು ತಾನೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನು ಕರೆದಂತ ಒಂದು
ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ But who ಬರೆದರು wrote ಅಂತ? the story of God calling Abraham? ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಬರೆದನ ಇದನ್ನ? Was it Abraham who wrote this? ಇದನ್ನು ಯಾರು Who wrote ಬರೆದರು? this? ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೋಶ 5 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದನು. ಈತನು 600 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಅಂತ. ಈತನಿಗೆ ದೇವರು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದರು ಅಂತ. The 5 books of Moses is where in which Moses wrote this. Moses, who was born 600 years later, wrote this on the Mount Sinai, being recalled by God. ಆದಿಕಾಂಡ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ, ಯಾಜಕಾಂಡ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ, ಇವು ಮೋಶ 5 ಪುಸ್ತಕಗಳು. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. These are 5 books of Moses. ಮೋಶೆಯು ಕೂಡ ಆದಿಕಾಂಡ 12 ಬರೆದನು. So Moses wrote Genesis chapter 12. ಯಾವಾಗ ಮೋಶ ತಾನೇ 12 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ Where was Moses in Genesis chapter 12? ಆತನು ಕೂಡ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು. He must be in the back of Abraham. 600 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮೋಶೆಯು ಆದಿಕಾಂಡ 12 ಬರೆದನು. 600 years later, Moses wrote Genesis chapter 12. ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ I thought ಮೋಶೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, it's not that Moses wrote it. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, God spoke ಮೋಶೆ ಕೈ ಮೂಲಕ and through the hands of Moses. ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. It is written. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. Through Abraham, when God speaks to us about faith, ಯಾವ ತರಹದ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೆ. what about faith did God want to teach us? ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದನು ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ? What did Abraham do to be blessed by God? ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಆದಿಕಾಂಡ 12 ಓದುತ್ತೇವೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. When you read Genesis, there's no image of Abraham being diligent or ಆತನು being ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ honest. ಜೀವಿಸಿದ್ದನು. ಯಾವಾಗ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಬಂತು, ಆತನು ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಅಂತ. He was living in the land of Canaan. When there was a famine, he goes down to Egypt. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದನು, ಅವಳ ಹೆಂಡತಿ ಸುಂದರ ಆಗಿರೋದ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿ ಅಂತ. In Egypt, because his wife is so pretty, he tells her to call him a brother. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಫರೋನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಅಂತ. And we can see how he just handed his wife over to Pharaoh. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗಂಡನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾರಾ? Is there such husband like that? ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅಂತ. For what does God say Abraham is the father of ದೇವರು faith? ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ The world of faith God talks about ಇಲ್ಲಿ it. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು. It's not about being good, being capable, or being diligent. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರ ಅಂತ It is ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. about throwing one's thoughts away. ನಾವು ನಂಬದ ಹಾಗೆ It is about not believing in myself. ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಜೀವನ, The life of faith ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದು. is not living within my own experiences. ಯಾವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೋ, The amazing word of God enters our hearts. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ತೆಗೆಯುವಂತೆ This ಮಾಡುತ್ತದೆ. word makes us throw away our ನಾವು ಕೂಡ ಆ thoughts. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ And ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. we can see how it leads us out of the world that we have never imagined. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಯಾವ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು? So with one eye, which eyes do we see? ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಜೀವನವು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. The life of faith is about throwing away the way we see and accepting the heart of God. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಪ್ರಪಂಚನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. There's the world that we see with our eye. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಹೃದಯದಿಂದ Our ನೋಡುವುದು. faith is not seen by eyes, but seen by heart. ದೇವರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, So through God, if we see the world of faith, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಹೃದಯದ ಪ್ರಪಂಚ ನಾವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. in the world of heart, we can find amazing things. ಯಾವಾಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ 100 ವರ್ಷಗಳಾದನೋ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಈಸಾಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. And when Abraham was 100 years old, God gives him Isaac. ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನು 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾರಳ ಮೂಲಕ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. And no one thought that Abraham would have Isaac at 100 years old through Sarah. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರಂತ. But we can see how God fulfills his promise to Abraham. ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. For us to experience the world of faith, we need to throw away our thoughts. ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾ? Do you want to experience faith? ನೀನೇನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. You must let go of what you are holding on to. ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು. Then we can see through us God works in an amazing way. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲವೋ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ There ಇಟ್ಟರು are many ಅಂತ. stories of the people, even though they didn't understand, but they took a step forward in the Bible.
ದೇವರ ಸೇವಕರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. The servants of God never see with their eyes. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪೌಲನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ. In the book of Acts, we see Apostle Paul doing a lot of work. ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಉಕ್ಸಪಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. It was time when senior pastor, Pastor Oksapar, was attending this newly bidding ceremony for the church. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 20 ಅಧ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. And pastor talked about Acts chapter 20. ಯಾವಾಗ 7ನೇ ವಚನದಿಂದ 12 ವಚನ ನೋಡುತ್ತೇವೋ, When you look at from verse 7 to 12, ಇಲ್ಲಿ ಯೌವನಸ್ಥನ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಿದೆ ಯುತಿಕನೆಂಬ. there's a man named Eutychus. ಈತನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪೌಲನು ಯಾವಾಗ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈತನು ಕೂಡ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನು ಅಂತ. So he was man when Paul was preaching, he was sitting on the window. ಆತನು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆತನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು ಅಂತ. So he could not resist the sleep while sleeping in the window, and he fell from the 3rd story. ಆಗ ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೋ ಆತನು ಆಗ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದನು. So when people went down and picked him up, he was dead. ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುತಿಕನು ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತ. Many people say, "Oh, Eutychus is dead." ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? How can this happen? ದೇವ್ರು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ? God, why did you do ಈತನು ಸುಮ್ಮನೆ this? ಮಲದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ನೀನ್ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆತನು ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ Did you ಅಲ್ವಾ? kill him because he just fell asleep? He didn't do anything bad. ಅಲ್ಲಿ ಯುತಿಕನ ಕುಟುಂಬ ಇರಬಹುದು. There must be Eutychus's ಅಲ್ಲಿ family. ಯುತಿಕನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖಗಳು ಕೂಡ If there ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು was ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. Eutychus's mother, how sad she would be. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಕೆಳಗೆ ಹೋದ. And Apostle Paul went down. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಯುತಿಕನ And ನೋಡಿದನು. Apostle Paul saw Eutychus. ಅವನು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. Yes, he surely died. ಪೌಲನು ಕೂಡ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ. Yes, Apostle Paul could have said, "Yes, Eutychus is dead. How can this happen? I'm so sorry." ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. And I don't think he never had a thought. ಪಾಸ್ಟರ್ ಓಕ್ಸಪಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. Then Pastor Oksapar said, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಆತನು ನೋಡಿದನು ಆತನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಂದಿದ್ದನು, ಓ ಈತನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. that Apostle Paul must, when he saw Eutychus, he must have wanted to say, "Oh, Eutychus is dead. I'm so sorry." ಆದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ ಈಗ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. But Apostle Paul did not say that. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಅಂತ He said, ಹೇಳಿದನು. "Be quiet. ಯುತಿಕನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ Eutychus is ಹೇಳಿದನು. alive. ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ The ಅಂತ. life is in him." ಇದು ಈತನು This ಹೇಳಿದನು is what ಹೀಗೆ. he said. ಆತನು ಸತ್ತಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದನ ಹೀಗೆ. Did he say it because? Did he say it because he didn't ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ die? ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನು No, Apostle ಸತ್ತೋಗಿದ್ದನು. Paul saw that he was dead. ಆತನು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ Oh, ಅಂತ. he never said he is dead. ಆತನು ಹೇಳಿದನು ಈತನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ. He said life is in him. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನಿರ್ರಿ. He said, "Be quiet." ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನೋ So as I heard that, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಪಶ್ಪಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವನು even ಸತ್ತೋಗಿ ಅಂತ Apostle ಕನ್ಫರ್ಮ್ Paul ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ confirmed that he was dead. ಆತನು ತಾನು ಏನ್ ನೋಡಿದನೋ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಯಿಂದ He ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. didn't speak with his mouth what he saw. ಆತನು ಏನ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದನೋ ಆತನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. He did not speak with his mouth what he has confirmed. ಹೇಗೆ ದೇವರು ಯುತಿಕನನ್ನು ನೋಡಿದನು? How does God see Eutychus? ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರೆ ಯುತಿಕನಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ. If Jesus had been here, what would he have spoken to Eutychus? ಅದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. And that's what Apostle Paul said. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಜೀವನ. This is the life of faith. ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. So don't speak about what you see. ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟವಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. Even though it's difficult, don't say it's difficult. ನಾವು ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. We must see what God says. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The people in the world are in fear because of the coronavirus. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಜೀವಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತರವಾದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹರಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಕತ್ತ ಕಡೆ. In the history of humankind, there's never been a pandemic that has spread worldwide like this.
ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಡ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸತ್ತು ಹೋದರು. There are many infected people and many number of people who are dead. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷಗಳು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ. And in also 2 Kings chapter 6 and 7, the similar incident happens. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸಮರ್ಯ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಅರಮನೆ ಬಂದು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು. So the city of Samaria was surrounded, besieged by the Syrian army, and they had something similar situation like this today. ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಕತ್ತೆಗಳು ತಿನ್ನದಂತ ಊಟನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕೂಡ $10 ಎಷ್ಟೋ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So even the donkey head, which cannot be eaten, it costs tens of thousands of dollars. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳದ ಮಲವು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ನೋಡುವಾಗ $100 ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. And it was a time the dung of a dove, which cannot even fill the half the car, was costing hundreds of dollars. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಮರ್ಯದ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಅಂತ. And do you know what even happened in the city of Samaria? ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ the women, the children that they gave birth to, ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. because they were starving. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. They thought they would die. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ತಿಂದು The ಬಿಡೋಣ women ಅಂತ. discuss amongst each other, saying, "Let's eat our children. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. Today, let's eat my child, and tomorrow, let's eat your child." ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? How can this happen? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಆ ಬರಗಾಲ. How severe was the famine? ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗುವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ How ಸಾಧ್ಯ? can women eat their own children? ಇದು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿತ್ತು. So it was then during that time. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಎಲಿಷನು And ಕೂಡ there was ಇದ್ದನು. prophet Elijah. ಎಲಿಷನು ಕೂಡ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ And ಹೇಳಿಲ್ಲ. Elisha could have ಇದು said, ಯಾವುದೇ "Forgive ತರ them." ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತ I've ಬರಗಾಲ never ನೋಡಿಲ್ಲ. seen a famine like this. ಇದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಸಮರದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? How can this happen in the city of Samaria? ಆತನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. He was also in the city of Samaria. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಷ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. But prophet Elisha did not say that. ಆತನು ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು Tomorrow about ರೂಪಾಯಿ this 12 time, I'll ಸೇರಂತಿದ್ದೇವೆ, ಗೋಧಿ 24 say I will find flour will be sold for 1 shekel. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗದಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ Which ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. means after today, tomorrow there will be abundant food. ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಇದೆ? But where is food? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಊಟ ಇಲ್ಲ. There's no food. ಆದ್ರೆ ಎಲಿಷ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, But Elisha said, ಆತನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, he did not speak what he saw. ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತಾಡಿದನು ಆತನು. With the word he shouted. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲದು ಕೂಡ In a world where there's nothing, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಾಡಲಿ, let the birds fly. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು Let ಇರಲಿ, there be fish in the rivers and in the sea. ಆ ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯಲಿ ಅಂತ. Let there be the sun, the moon, and the stars in the sky. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರಲಿ. Let there be many kinds of animals in the world. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. From nothing, the word of God appeared ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು and filled the world. ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. God works through the word. ದೇವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ Having nothing ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. to do with the circumstance, God works through the ಯಾವಾಗ word. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 2,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದನು, ಆತನು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ Jesus who came ಮಾಡಿದನು. 2,000 years ago, he worked through the word. ನಾವು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ. So today we must declare the word. ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. And God must fulfill the word declared. ಎಲಿಷಾ ಹೇಳಿದನು, Elisha shouted. ದೇವರು ಆತನು ಕಿರ್ಚಾಡಿದಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆತನು And God ನೆರವೇರಿಸಿದನು. fulfilled his shouting in the word. ಎಲಿಷನು ಆ ಒಂದು 4 ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ It's ಅರಮನೆಯ not that ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ Elisha called his ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 4 lepers and sent them to the camp of a Syrian ಎಲಿಷಾ ಏನು army. ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Elisha didn't do the work. ದೇವರು ಆ ಒಂದು 4 ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ಅರಮನೆಯ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದನು. God led the hearts of the 4 lepers and sent them to the Syrian army camp. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಜೀವನ. This is a life of faith. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು And God ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. must fulfill the words. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ In Acts chapter ಅಲ್ಲಿ 27, ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಒಂದು
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕೂಡ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೋಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದವು. ಅವರು So the ship that Apostle Paul was in, he was going to Rome, and he met the storm called the Euroclydon, and they were lost for 14 days. ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯನ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. During the day, they could not see the ಅವರು sun. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, And ಮತ್ತೆ now they ನಕ್ಷತ್ರ could ಕೂಡ not see the ನೋಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. moon and the stars. ಆ ಹಡಗಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬಂತು. And everyone in the ship, death came to them. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ Everyone thought, we are dead. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. They could not think of anything else. ಆದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದನು? Then what did the Apostle Paul say? ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, Everyone, be of good cheer. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. God said that He saved us all. ನಾನು ಆ ದೇವರು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. And I believe in their God. ಆತನ ಏನೋ ಕಷ್ಟ What did He say ಹೇಳಿದ when there was no tempest? ಅವಾಗ ಅವರು ನಂಬಿದರು? When they were believed? ಇಲ್ಲ. No. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಗುಡುಗು ಮಂಚು ಮತ್ತೆ There was ಅಲ್ಲಿ still ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು storm and ಕೂಡ. tempest. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವನ. But this is a life of faith. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ. Same thing when we receive salvation. ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ, It's not that we don't commit sin ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಯಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ. or we live holy. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. It's not that then we said we are justified, we are sanctified, and we are good. ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. We were born as a sinner. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. We have lived our lives committing ಇವತ್ತು sin. ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Even today we commit sin. ನಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತ So ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. we are the people who can only commit sin in the future. ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ನಾನು ಪಾಪಿ ಅಂತ. Many people say, Lord, I'm a sinner. ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. They speak for the circumstance. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಬೇಕು? Or what must we say today? ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತ ಜನರು The people of faith, ದೇವರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅದು, what God has done to them. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅದನ್ನ, What did Jesus do on the cross? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು? And what does the Bible tell us today? ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. That's where we need to place our heart. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. Many people live in their thoughts. ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಒಂದು ಕೂಡ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ನಾನು I'm in ಆಗಿದ್ದೇನೆ. charge of the east and the southern part of Africa. ನಾನು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. So I go to Africa many times throughout the year. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. So I've been to all the countries in the east and the south of Africa. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಾರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Sometimes I met with the president. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೌವನಸ್ಥರ ಇರುವಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I meet with the ministers of youth, ministers of education. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ I meet ಕೂಡ with ಭೇಟಿ many ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. chancellors of national and private colleges. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. And also meet with many Christian leaders. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಈ ಜನರು ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಾಯಕರು ಈ CLF ನಲ್ಲಿ. When I met with many Christian leaders in the CLF throughout the world, ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೃದಯವನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. and they're precious people, they represent their countries, but we see how they are so open to the words that are preached here. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅನೇಕ ಕೂಡ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಬಂದು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. Especially we see that many ministers in Africa, they have come to Korea or they are connected to us. ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗದಂತ ನೆನಪು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. So there's unforgettable memory that I have. ಜಾಂಬಿಯಾದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವು IYF ಗೋಸ್ಕರ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So the government of Zambia gave us the 20 hectare of land to IYF. ಸರ್ಕಾರವು ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲೇ ಕೂಡ ಯೌವನಸ್ಥರ ಒಂದು IYF ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. So the government gave us the land. We are almost completed on building the IYF youth center there. ಅದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತು ಅದು. And that was done 3 years ago. ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಂಬಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. So along with Pastor Park, I went to Zambia. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಆದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೈಬಲ್ ಸೆರೆಮನಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆವು.
So with the president of the country and Pastor Support, the founder, we are having the groundbreaking ceremony. ಬರುತ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಬೈಬಲ್ ಸೆರೆಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. So for the upcoming ceremony, I was inside and preparing. ಆ ಜಾಂಬಿಯಾದ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. So the marching band, the soldiers of Zambia came and they're making the road. ಯೌವನಸ್ಥರ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಬಂದು ಅವರು ನಾಳೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆರೆಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. The Ministry of Youth, Ministry of Education, and the secretaries, many of them came and was preparing for the ceremony with the president tomorrow. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ನಾನು ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ. From the secretary of the president, I was given the schedule for tomorrow. ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಆದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. So when the president comes, and he will meet with our founder, Pastor Park, and will meet with him there. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು And the ಹೇಳಬೇಕು. president will give the congratulatory message. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. And our pastor will also give message. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಷಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ And our gracious choir was going to perform. ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸೆರೆಮನಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದೆವು. And we had many different ceremonies. ಅದು ಮುಗ್ದಾದ ಮೇಲೆ And after that was over, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. the president was going to other place for the different event. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಯೌವನಸ್ಥರ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋದರು. So many ministers of interior and education and youth, they were going to have accompany Pastor Park was going to for the reception. ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. So Pastor Park, the chance for him to meet with the president was only there at the side of the ceremony. ಯಾವಾಗ ಆ ವೆನ್ಯೂಗೆ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿ ಹೋದೆವೋ, And I went back to the venue. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದೇವೆ ನಾವು. And after that was over, the next morning early we woke up. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿಷನರಿ ಒಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ ಇತ್ತು. So we were having a prayer meeting with the missionaries there. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. But our Pastor Park, the founder, said to me, "Hey Pastor Lee, hey Pastor Lee, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸುವಾರ್ಸಾರಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. So when I meet the president today, I would like to preach the gospel to him." ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ, And I thought within myself, ನಾಳೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Pastor, tomorrow you don't have any personal private time with Mr. President. ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಸೆರೆಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. He doesn't have any time other than that official the ceremony. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Because on the day before I already heard the schedule. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. But I did not tell Pastor Park that I don't think you will have a private and personal time with Mr. President. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. And I just said yes, Pastor. ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಅವರಿದ್ದ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಂತ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. Because as I spent time with the Pastor Park, I saw many unthinkable, unimaginable things became possible. ನಾನು ದೇವರ ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. The servant of God wanted to preach the gospel to them, to him, so I cannot say no, it won't work. ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಒಂದು ಕೂಟ ಇತ್ತು. And in the morning we had a praying time. ನಾವು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದೆವು. And after eating breakfast, we went to the site of ceremony. ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು. We went near and we got a phone call from the secretary office of the president. ಗ್ರಾಂಡ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಡೀತಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಡಿನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. The roads to the groundbreaking ceremony place is not done. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದು
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. So we got a phone call from them saying that why don't you go to the research center run by the government and wait there. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕೂಡ ಕಾದುಕೊಂಡೆವು. So we were waiting there for 20 minutes. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. But then later many cars were coming towards the central research center. ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Then we realized that Mr. President came in. ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನಿ ನಡೀತಿದ್ರು ಕೂಡ Because ಆಗುದಿಲ್ಲ even the ಅಂತ. Mr. President could not go to the site of ceremony. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ ಆ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಇರಬೇಕದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, Because they had to pave the road to get there, but the roads were not ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ completed. ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರೋಡ್ಗಳು ಆಗಿದಲ್ಲದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. I mean, even the event where the president is present and then the roads are not made, so the president have to wait, that can never be possible. ಈಗ ಪಾಸ್ಪಾಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. Now, Pastor Park had his personal time with Mr. President, which had not been planned. ಜಾಂಬಿಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋದರು. So the president of Zambia and the minister of the education, minister of interior, they went into the hall. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆದ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋದರು. And Pastor Joseph Park, a translator, and the missionary of Zambia went in. ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದರು. And Pastor Park greeted Mr. President, and right away he preached the gospel. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದ್ದನ್ನು. And I heard the recording of how Pastor preached the gospel to him. ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಹೇಳಿದರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. Pastor Park said, Mr. President, I'm a pastor. ನಿಜ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಬೈಬಲ್ ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. When I first read the Bible, I did not ನನ್ನ know the ಹೃದಯವು meaning. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದೂರವಾಗಿತ್ತು And ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. my heart was different from the Bible. ನಾನು ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿದೆ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. One day from the Bible, I read the part where the God has made us justified. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಾಪಿ ಅಂತ. But until then, I thought I was just. ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು And I ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆ. accepted the word and became one-hearted with Jesus. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. Since then, God began to change me. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. And starting from there, he began to preach the gospel. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ So ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ amazingly, ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. Mr. President listened to the word seriously. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದರು. Mr. President did not speak much, but Pastor Park talked about the word of God. ಆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷರಾದರು. And Mr. President ಅದಾದ was so ಕೇಳಿದೆವು. 이야기인데요. And later we heard ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, first thing that Mr. President did after being elected as president, ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಂತ. he said that let the Christian channel to be made in the broadcasting. ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. And Mr. President is the one who really loves and longs for the word of God. ಯಾವಾಗ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಅವರಿಂದ ಆತನು ಬಹಳ And when he ಸಂತೋಷವಾದನು. heard the word preached by the Pastor Park, he was so happy. ಅಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಮಯವಿತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಜಾಂಬಿಯಾ ಒಂದು ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ So they had ಮಾತಾಡಿಸಲು. time in which the Pastor Park prayed for the Zambia and also ಯಾವಾಗ Mr. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಗೀತು, ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ತೆರಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. And when that was over, the road was finally open. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1000 ಜನರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. On the side where 1,000 people gathered, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. and the event went beautiful. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Especially the Mr. President was so happy. ಆತನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And it was like the celebration of a party. ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಷಿಯಸ್ ಅವರು 2 ಬಾರಿ And ಹಾಡಿದರು. the Gracious Choir sang the national anthem of Zambia twice. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಂತೋಷರಾದರು. And the audience were joyful. ಯಾವಾಗ ಜಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. And when the youth center is completed, then many youth in Zambia will sleep in happiness and wake up ನಿಜ in ಕೂಡ hope. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು
ಮರೆಯಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. Even now I cannot forget. ತರ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ನಾನು ಅವನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು Suddenly, when I meet ಸಾರಬೇಕು with Mr. President, I want to preach the gospel. ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ How ನೆರವೇರುತ್ತೆ. can the word be fulfilled? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. But so amazingly, we saw how God fulfilled it. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. Truly amazing. ಇದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. We were in a situation where we cannot meet with ಎಲಿಷನು the ಕೂಡ ಹೀಗೆ president. ವಿಚಾರಿಸಿದರು, ನಾಳೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಲ್ಪಡುತ್ತೆ Like ಅಂತ. when Elisha shouted that tomorrow about this time, the sale of fine flour will be sold for the 1 ದೇವರು shekel. ಆ 4 ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಅರಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ So ಅವರಿಗೆ 2 ಸಹಾಯ or 4 ಮಾಡಿದರು. lepers, God made them go to the camp of the Syrian army. ದೇವರು ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಇಟ್ಟಂತ ಕಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಅರಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯದ ಮನುಷ್ಯರು ಇವರು ಸೈನಿಕರು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು. God put the sound effect to the footsteps of the lepers so that the Syrian army heard it as the sounds of the army and they left everything behind and ran away. ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಿನಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Even in this time we can see how God works in the same manner. ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಜೀವನ, What is a life of faith? ಇದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ It ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು is about throwing away my thoughts ದೇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ having faith ಇರುವುದು. that the Lord will work. ಯಾವುದೇ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ In any ಸೇವಕರು area or era, servants of God, ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. they do not talk about the circumstances, but with Jesus they declare the word. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರು The loving Lord. CLF ನ ಮೂಲಕ Through CLF this ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. I will hope that this will be a chance for many people to live by faith. ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ CLF ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲ All the ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. participants of CLF, I hope you will be happy. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ And I ಅಂತ. hope that you have a beneficial and joyful time. ನಾನು ಇದು ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. So I finish my word here. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you.